کہ تقریباً ہمارے پاس 600-700 اپلیکینٹس ابھی تک MNA اور FTA کے آ چکے ہیں اور ان کی درخواستیں ہمیں موصول ہو گئی ہیں۔ اس میں ہم ضلع وائز جو ہیں NA اور PP کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو بلا رہے ہیں۔ آج ہم نے 4 ضلع بلائے ہوئے ہیں اور ان کے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں۔ انٹرویوز کے بعد ہم اس کی ایک پرائرٹی لسٹ بنائیں گے جس میں ہم ریکمینڈ کریں گے نمبر 1 اور نمبر 2 کینڈیڈیٹ کو، اور وہ ہمارا جو فیڈرل پارلیمانی بورڈ ہے اس کے اندر ہم وہ اپنی جو سفارشات ہیں اس کو رکھ دیں گے، اور جس کی سربراہی اسلام آباد میں عمران خان صاحب کریں گے۔ اس کے اندر ہم اپنی پریزنٹیشن دے دیں گے، ہم اپنی ریکمنڈیشن دے دیں گے، اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پارلیمانی بورڈ کریں گے۔ اس میں جو ابھی تک درخواستیں ہیں اس میں مختلف ضلع وائز جو ہے ہمارے پاس درخواستیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ ہمارے پاس MNA کی درخواستیں جو ہیں وہ اور جو MP کی درخواستیں ہیں اس وقت تقریباً 700 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا جو الیکشن سیل بنا ہے اس کی اس دفعہ کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی تھی۔ درخواستیں بڑی جو ہے منظم طریقے سے لی گئی ہیں، اس میں تمام طوائف جو ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ ایک ایفیڈیوٹ بھی ہے جس میں ہم نے جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے یہ حلفاً اقرار کروایا ہے کہ وہ پارٹی کا وفادار رہے گا، اور اگر کسی کو بھی ٹکٹ پارٹی دیتی ہے تو وہ پارٹی کو سپورٹ کرے گا اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا الیکشن سیل ہے اس میں ہم نے تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ ہم انتظامی امور جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ہمیں کافی پریشانی ہوئی تھی انتظامی امور کے لیے۔ اس دفعہ ہم پہلے سے بہت اکوپڈ ہیں، پہلے سے بہت زیادہ تیار ہیں۔ آپ نے جلسہ جو 29 تاریخ کو ہوا اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹولی بہت ساری غلطیاں جو پہلے ہمارے جلسوں میں نظر آتی تھیں، الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اس کو ختم کیا۔ ہم نے جو جلسہ گاہ تھی اس کو سیکیور کیا ہے، سیف کیا ہے۔ ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے جو بچوں کے لیے جو وہ ایک پویلین تھا جہاں پہ وہ صرف فیملیز اور لیڈیز آتی تھی اس کو بہت سیکیور کیا۔ ایکسٹرا ہم نے اس کے اندر اپنی ایفرٹ ڈالی ہے۔ اسی طرح جو پورا جلسہ گاہ تھا اس کی ایڈمنسٹریشن میں ہم نے بھرپور اس دفعہ کوشش کی ہے کہ کوئی کمی رہ نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کا اس دفعہ اسٹیج جو تھا اس کو بھی خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں خان صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو ان کے ارد گرد کوئی رش نہیں تھا، دھکے نہیں پڑ رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر نہیں گر رہے تھے۔ اس سے ان کو بھی موقع ملا ہے، بات جو ہے وہ کمپلیٹلی پوری فوکس ہو کے اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ وہ بھی اپنی بات مکمل کر سکیں۔ تو میرا خیال میں ہم اب پہلے سے بہت بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور نون کے لیے میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو 2013 کی PTI تھی اس سے بہت منظم اور اس سے بہت بہتر جو ہمارا الیکشن کمپین ہے وہ انشاءاللہ نظر آئے گی ان کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ صرف سینٹرل پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن جیتیں گے۔ خاصا جی جو حلف لیا ہے جو خلاف ورزی کرے گا اس میں کیا ہے؟ میرا خیال میں ابھی تو یہ ایک اخلاقی ارادہ ہے، اگر کوئی حلف دیتا ہے آپ کو کہ میں پارٹی کے ساتھ لائل رہوں گا اور پارٹی جو ہے اس کو کسی کو بھی وہ پارٹی ٹکٹ دے تو میں اس میں پارٹی کے ساتھ وفادار رہوں گا اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کروں گا، یہ میرے خیال میں یہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم ہر ایک کو شاید کورٹ میں لے جائیں بعد میں، لیکن یہ ہے کہ ایک مورل آبلیگیشن ہے۔ جب آپ حلف دیتے ہیں کسی بات کا تو میرے خیال میں آپ کے پاس ایک شاید ایڈڈ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ایک حلف کے اندر ہیں، اور یہی میرا خیال میں ہمارا مقصد تھا کہ ہم اس سے یہ ایک حلف ضرور لیں۔ ہاں سر، یہ کوئی ڈر تھا اس سے کہ آپس میں لڑائیاں ہوگی ٹکٹوں پہ، یہ حلف دے دی ہے، جنہوں نے لڑنا ہے انہوں نے تو لڑنا ہی ہے، حلف نہیں، اگر حلف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میرے خیال میں پھر تو کسی بات سے بھی نہیں پڑتا، لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جب آپ حلف دے دیتے ہیں کسی بات کا، اور جب آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ میں حلفاً یہ بیان دیتا ہوں یا حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں، تو یہ میرے خیال میں بطور مسلمان اور بطور ایک
एक आदमी, एक आम शहरी भी हमारे ऊपर ही बहुत बड़ी बात है। ये हल्फी खिलाफवर्जी के सारे पर अमूमन की लागू होगी जी, ये मैंने लीगली चेक नहीं किया, पर मेरे ख्याल में शायद इसके ऊपर लग सकती होगी सिविल कोर्ट तक। जिनको टिकट नहीं मिल रहे हैं उनके खिलाफ पहली फ्रंट लाइन तो आप है, सबने आपके खिलाफ में चलते हैं, आपने उनके अपने ऊपर क्यों ले लिया है? ये वाले जो चीज़ें ये तो मैं बड़े अरसे से पेश कर रहा हूँ और मेरे ख्याल में काफ़ी खिलाफ है, तो अगर 2-4 और भी हो गए तो कोई बात नहीं, इसमें काफिला में शामिल हो जाएंगे। सर ये टिकटॉक के हवाले से पार्टी में बड़े झगड़े पड़े हुए हैं, खासतौर पे सुनने में आते हैं स्टेज पे एक झगड़ा हुआ जिसमें पीके 152 हो रहे थे, कोई क्लैश था आप और वो क्या था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई चॉइस सर्वर साहब के साथ कभी झगड़ा हुआ है। मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरे बुजुर्गों की तरह। जो सब कब आ रहे हैं? जो सब आ जाएंगे इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम करने दें, आपको क्या उनको स्टंट कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, उनके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। ये नहीं, पार्लियामानी बोर्ड ने दे दी है जी, मैं खुद चला जाऊँगा। चलिए सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से 24/7 से आप कई बार वो खड़े हुए हैं, तो ये बात नज़र में कुछ सेनेटर तो ऑब्वियसली है ही, तो ये देखा ही जा रहा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि गवर्नमेंट बनाने में पीटी कामयाब हो गई तो वज़ीर में कई कैंडिडेट हो गए, उनके और समेत और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म के टिकट से नवाजा गया सुबाई के सर? मेरे ख्याल में अभी बहुत सारा फासला है इस चीज़ के होने तक, और अभी पार्टी जो है वो फोकस कर रही है इलेक्शन जीतने पर, और इलेक्शन के बाद जो है ये फैसला, देखिए मेरे ख्याल में ये फैसला सवाई इमरान खान के और कोई नहीं करेगा। तो कल को खान साहब जो है वो अगर राणा साहब को बनाना चाहें या शाह साहब को बनाना चाहें तो मेरे ख्याल में पार्टी इस पर भी एग्री करेगी, तो जिसके ऊपर भी खान साहब एतमाद करेंगे और खान साहब का ट्रस्ट होगा उस बंदे पे और उसकी इतनी सलाहियत होगी, मेरे ख्याल में वही हमारे कैंडिडेट। 700 जो टिकटें सेंट्रल पंजाब से जमा और कब तक इसको आप पार्लियामेंट बोर्ड में पास करेंगे? जी, हम ये रोज कर रहे हैं, तकरीबन हम कल भी बैठेंगे, आज भी हम बैठ रहे हैं रात तक, और कोशिश करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको एक पेशेंट हियरिंग मिले, वो अपनी बात बता सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें, और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिल रही हैं जो पहले शायद हमसे नज़रअंदाज हो रही हैं। तो इंटरव्यू करके एक शख्स से जब आप बात करते हैं, उसको 10 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं अपनी बात करने का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे कैंडिडेट की हमें भी मिलती हैं जो शायद हमें भी जिससे हम लाए होते हैं। 40 लाख कौन से हैं जिनका भी दौरान आ जाए? आज एक ननकाना है जी, एक मंडी बहाउद्दीन है, एक कसूर है और नारवा। ये बताइएगा कुछ लोग कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहाँ पे बगैर इंटरव्यू के टिकटें लॉट हो गई हैं, जैसे ओन चौधरी के भाई चौधरी अमीन, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरी बात तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब समेत किसी को भी टिकटें लॉट नहीं हुई, ना शाह साहब को ही है, ना जंगीर तरीन को ही है, ना अली खान को ही है, ना किसी और को। इसलिए मेरे ख्याल में अगर खान साहब को नहीं हुई तो हम में से तो कोई इस काबिल नहीं है कि उसको टिकट लॉट। जी, हमने नुकसान हो पड़ा, एक हमने बनाई है कमेटी जो एल्डर्स के ऊपर मुश्तमिल है, हमारे सीनियर जितने मेंबरान हैं वो उसके अंदर हमने उसको मेंबर बनाए, ये 10 रुपये कमेटी है, और इसका टास्क भी यही है कि वो आपस में जितने भी इख्तिलाफात होंगे या उसके बाद मनाना होगा अपने ऐसे लोगों को जो कि उम्मीदवार हैं, उनकी आपस में सुलह कराने के लिए और उनको आपस में इकट्ठे मिलकर चलाने के लिए एक कमेटी हमने बनाई। मियाँ अब्दुल हयात साहब हैं, इसके कन्वीनर हैं, मेहदी भट्टी साहब हैं, इसमें ब्रिगेडियर जाज शाह साहब हैं और गोंडू साहब हैं, सदर मोहम्मद साहब हैं। से सारा मशीन है, ये जनरल इलेक्शन से अंडरग्राउंड है, तो भी कोई सोशल किसी काम में मेरी बहन ये तो जब वो होगा तो कंसीडर तो काम किया जाएगा ना, तो थ्रू आउट काम करते हैं लोग और एकदम से पेपर जमा करा देंगे। नहीं, देखिए, जो पार्टी जब टिकट्स के लिए अपना एप्लीकेशन आती है तो उसमें कोई भी जमा करा सकता है, उसके बाद जब बोर्ड बैठता है वो देखता है कि पार्टी के लिए आपकी खिदमत क्या है, आपने अभी तक कितना इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है,
पार्टी जो है वो जब जब आपको जिम्मेदारियां देती रही, आप उसमें कितने एक्टिव थे, कितने इन्वॉल्व थे, आपने इलेक्शन जो बाय इलेक्शन में उसमें पार्टिसिपेशन कितनी की, आपने जलसों में जुलूसों में कितना पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें हम ओके, शुक्रिया। कंसिडर